Hello friends, welcome back to our channel. A class to last class to continuation hoy Gauhati High Court or Junior Administrative Assistant or English section or report ami discuss kori asu. So let's get started. Last class to eta question amar bhul hoy goisil, so hetu ebar discuss kori lo. There must be lively discussion of Indian authors if we are to foster our knowledge. So foster means to promote or encourage the growth of something. So yar nearest synonym ba nearest meaning thaka word to yat ase amar nurture. Nurture also means the same, to encourage, to care, protect, encourage, promote the growth of something. So last class ki bhul hoisile moi answer to koisilu promote hoy boli, moi bhabisilu ki foster word to replace koribo lage, kintu yat nearest in meaning koise mane synonym bisaribo lage. So nurture to eta basic comprehensive word hai, promote to eta limited word. Nurture includes promote also and nourish also. So nurture is the correct answer here. And thank you good kid 2309 for pointing out this mistake. Jodi future to enekwa kiba obvious bhul hoi jay tene hole apnaloke comment box ot janai dibo, tete ami easily khudrai lobo parim. Next, after a long discussion, I prevailed dash him to accept the proposal. So, eitu question sobe eitu correct answer dise. Yat upon to amar correct answer hoy, prevail upon him. Prevail upon. Prevail upon ba prevail on. Duitatwe correct hoy, interchangeable hoy. Jodi ami besi formal jodi ami likhibo jao tete prevail upon ahibo. Aru ajikali modern usage of prevail on buliu bahut jagah use kora hoy. So both are correct and both are phrasal verbs. Eto phrasal verbs hoy. So both this you keep in mind that none of them are wrong. Then he is indebted dash his friend dash a large sum. Jetia indebted word to ahe, aru if you are indebted towards some person ba something, towards some person or something, it will always be to. It will always be to. Indebted to the bank, by indebted to the organization, by indebted to my friend, kiba eta Ravi, kiba naam di pelai jodi thake, jetia hodai indebted to ahe. Jodi karbar naam thake ba karbar bank thake, organization thake, hodai indebted to ahe. He is indebted to his friend. Kyo indebted hol? For what purpose? Why he was indebted? So, hey, ki karne hoise? A large sum. Karan hey bahut khini poisa teor bondhuk dise, hey karne indebted hoi goise. That means for. He is indebted to his friend for a large sum. So here 2 no hoy, ekane etu answer no hoy amar 2 and 4 is the correct option. Etu sobe correct answer dise. Tar mane apnalokor grammar preposition bahut khini bhale ase, karon kono bhul kora nai. So ajir first question, etu direct aru indirect speech. Kisuman direct speech dia thakibo pare, to ami indirect le convert koribo lagibo, indirect dia thakile ami direct le convert koribo lagibo. If you don't keep quiet, I shall shoot you, she said to her in a calm voice. So direct indirect speech besi difficult level or question nahe, ekdom easy ahe, olop horu horu clue kisuman sale mane easily gom pai, ami easily gom pai jabo paru answer to ki hoy. Eta jeneke he I thakile indirect speech ot etu I to he ba she hoi jabo. So yat ami sai lo ki hobo pare. Indirect speech mane reported speech, mane reported speech ko indirect speech boli koy. So ami report kori asu. She warned her calmly that she would shoot her if she did not keep quiet. She said calmly that I shall shoot you. So ei I thakar loge loge etu amar answer to bhul. Indirect speech ot hey I to he ba she kiba eta hoi jabo. So etu to ami straight away ami eliminate koribo paru. Tasot ami sai lo. She warned her to shoot if she didn't keep quiet calmly. Quite calmly, calmly to yat nahe, karon calm she said in a calm voice. Calm to agot kobat ahibo. He karne subject or logot ahibo yat nahe, he karne etu amar bhul.
নেক্সট আমাৰ অপশ্যন এ আৰু ডিৰ মাজত এনচাৰ হ'ব পাৰে she warned her calmly that she would shoot her if she didn't keep quiet তো এইটো হ'ব পাৰে এইটো চাই লওঁ আমি calmly she warned her that be quiet or else she will have to shoot her ইয়াত be quiet কোটো আমাৰ ইয়াত নাই কোৱেশ্যনত সো এইটো কাৰণে এইটো আমি ইজিলি এলিমিনেট কৰি দিব পাৰো আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ল অপশ্যন এ Next, the spectators said, "Bravo, well played, Virat." আমি এটো রিপোর্ট কৰিব লাগে আমি হেই মেসেজটো বা হেই সেন্টেন্সটো ব্ৰেভো মানে এটা এক্সক্লেমেটৰী এটা ৰিমাৰ্ক হয় ব্ৰেভো মানে বিৰাটক প্ৰেইজ কৰি পেলাই কৈছে বা তাক কিবা এটা শাবাসী দিছে প্ৰেইজ কৰিছে হেতু বুজাইছে spectators said bravo okay spectators called Virat bravo so Viratok ব্ৰেভো বুলি কোৱা নাই কল্ড বিৰাট ব্ৰেভো বুলি কৈছে বিৰাটক ব্ৰেভো বুলি কোৱা নাই বিৰাটক এটা প্ৰেইজ কৰিছে বা তাৰ গুণ গাইছে প্ৰশংসা কৰিছে সো এইটো কল বিৰাট ব্ৰেভো এইটো লিখাৰ কাৰণে এইটো ইয়াত এনসাৰটো এইটো ভুল the spectators said that Virat played well and applauded him হ'ব পাৰে এইটো the spectators encouraged Virat saying he played well encourage কৰা নাই encourage এইটো নহয় ব্ৰেভো বুলি কোৱাটো এটা প্ৰেইজ কৰা সো হেতুৰ কাৰণে এটো নহয় এটো চাই লওঁ the spectators applauded Virat saying that he played well সো ব্ৰেভো মানে ব্ৰেভো টু এপ্লড কৰিছে মানে প্ৰেইজ কৰিছে এপ্লড আছে ইয়াতে এপ্লড আছে এই দুটাৰ মাজত এনসাৰটো আমাৰ হ'ব পাৰে the spectators applauded Virat saying that he played well আৰু spectators said that Virat played well and applauded him দুইটাটোৱে কাৰেক্ট হয় কিন্তু এই সেন্টেন্সৰ সিকোয়েন্স মতে ফাৰ্স্টত এপ্লড কৰিছে এপ্লড কৰি পেলাই ওয়েল প্লেড বুলি কৈছে সেই কাৰণে সিকোয়েন্স হিচাপে চাব গলে এইটো বেছি এপ্ৰোপ্ৰিয়েট হয় স্পেক্টেটৰ্স এপ্লডেড বিৰাট ব্ৰেভো বুলি কৈছে ন এপ্লডেড বিৰাট সেইং দ্যাট হি প্লেড ওয়েল প্লেড বিৰাট হেতু কাৰণে অপচন ডি আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট the traveler inquired of the potter if he could tell him the way to the nearest inn এটো ইনডাইৰেক্ট স্পিচত আছে আমি ডাইৰেক্ট লৈ আনিব লাগে যত এনেকুৱা ইনভার্টেড কমাৰ ভিতৰত থাকে হেতু আমাৰ ডাইৰেক্ট স্পিচ হয় if he could tell him the way to the nearest inn nearest hotel ৰ লৈকে ৰাস্তাটো ক'ব পাৰিব নেকি এটো সুধিছে the traveler said to the potter traveler সবৰ এই লাইনটো সবৰ কাৰণে কমন আছে traveler said to the potter so if he could tell him the way to the nearest inn question mark আছে মানে can you tell me the way to the nearest inn এনেকুৱা আহিব লাগে can you tell me the way to the nearest inn ইয়াতে আছে nearest way আৰু ইয়াত যদি বুজি নাপালেও এইটো the way বুলি লিখা আছে the way ইয়াত কোট আছে ইয়াত the way কোটো নাই একাৰণে এটা আমাৰ হ'ব নোৱাৰে ৰাস্তাটোৰ কথা কৈছে the way ইয়াত আছে ইয়াতো নাই তো বি আৰু সি ৰ মাজতে আমাৰ আমি চুজ কৰিব লাগিব so traveler said to the potter which is the way to the nearest inn which is the way to the nearest inn বুলি কৈছে ঠিকই আছে কিন্তু if he could tell him এই tell তো ইয়াত নাই ইয়াতে আছে tell me can you tell me me to him হৈ গৈছে ৰিপৰ্টেড স্পিচত so হেতুৰ কাৰণে আমাৰ কাৰেক্ট অপচন বি I said to my father, let us go to some restaurant for a change. I asked my father. যেতিয়া এই word to আহিছে let us go to some restaurant তাৰ মানে কিবা এটা সাজেশন দিছে কিবা এটা অপিনিয়ন দিছে হেতুৰ কাৰণে এই যিমান তিনটা আছে এইকিটা নহয় আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ এইটোৱে হ'ব I suggested to my father that we should go to some restaurant for a change. Permitted to get on asked my father if he would go I asked my father to go to some restaurant so asked to no hoy yet suggested as second suggested to our correct option next Sonia said oh that where I were a child again মানে সোনিয়াই ক'ব বিচাৰিছে মই যদি আকৌ এটা বাচ্চা হৈ যাব পাৰা হলে হেতু বুজাইছে মানে এটা হাইপোথেটিক্যাল সিচুৱেশন মানে যোনটো
কিবা এটা উইশ কৰিছে আৰু কিবা এটা বিচাৰিছে কাৰণ ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন সোনিয়া এক্সপ্লেইন উইথ ৱণ্ডাৰ এক্সপ্লেইন উইথ ৱণ্ডাৰ এইটো তো একদম মিনিংলেছ হয় মানে কুৱেশ্যনৰ মতে এইটো আমাৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে সোনিয়া ৱণ্ডাৰ্ড ডেট শ্বি এ চাইল্ড এগেইন ৱণ্ডাৰ্ডটোতো নহয় সোনিয়া ষ্ট্ৰংলি উইছড ডেট শ্বি হেড বিন এ চাইল্ড এগেইন উইছ কৰিছে সোনিয়া ছেড উইছ কৰিছে এইটো হ'ব পাৰে সোনিয়া প্ৰেইড ডেট শ্বি ৱেৰ এ চাইল্ড এগেইন প্ৰেয়াৰ একো ইয়াত পূজা কৰাৰ বা প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ একো ইয়াত হিণ্টে নাই সেইকাৰণে আমাৰ অপশ্যন অনলি এইটোৱে আছে ষ্ট্ৰংলি উইছড ডেট শ্বি হেড বিন এ চাইল্ড এগেইন নেক্সট 6 to 10 choose the correctly spelled word correct spelling আমি বিচাৰিব লাগে acquaintance or correct spelling হল acquaintance এইটো correct spelling acquaintance মানে কি acquaintance মানে কাৰোবাক চিনি পোৱা বা কোনোবা মানুহক চিনি পোৱাটোকে আমি কওঁ acquaintance মানে friend নহয় exactly just এটা casual বা casual এটা relationship থকা মানে এই মানুহজনক চিনি পাওঁ আৰু মই so hey acquaintance মানে হেনেকে এটা চিনাকি মানুহ কিন্তু friend নহয় just hi hello আছে হেতুকে আমি কওঁ acquaintance বা কিবা এটা চিনাকি বস্তু হেতুকে আমি কব পাৰো well acquainted with hey বস্তুটোৰ লগত well acquainted with that particular thing চিনি পোৱা নেক্সট আছে আমাৰ onomatopoeia এটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ওয়াৰ্ড হয় ৰিসেন্টলি কেবাটাও এক্সামত আহিছে অসমৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেন্টৰ এক্সামতে কেবাটাও এক্সামত এটো আহিছে onomatopoeia so ইয়াতে কারেক্ট অপশনটো onomatopoeia এই onomatopoeia এটো আমাৰ কারেক্ট স্পেলিং হয় so onomatopoeia কি হয় ওয়ার্ডটো it is onomatopoeia is a formation of a word or phrase which resembles the natural sound of some action or some object কিবা এটা বস্তুৰ natural sound মানে resemble কৰে হেতুকে আমি onomatopoeia বুলি কওঁ এটো যেনেকে হুকান পাত যেতিয়া হাওয়া বতাহ বলে তেতিয়া লিভস রাসেল কৰে রাসলিং বা এটা মেকুৰী ক্যাট মিয়াও মিয়াও কৰে বা যদি এটা পানী এক বাল্টিং পানী বাকেট অফ ওয়াটার এক বাল্টিং পানী যদি আমি ঢালি দিওঁ ওয়াটাৰৰ সাউন্ডটো কেনেকুৱা হয় স্প্ল্যাশ হয় সো তেনেকে মানে যোনটো এটা বস্তুৰ বা এটা অ্যাকশনৰ ন্যাচারাল সাউন্ডটো ইমিটেট কৰে বা ন্যাচারাল সাউন্ডটোকে আমি লিখি দিওঁ যেনেকে আমি বি বোৰ কি কৰে বি বোৰ বাজ কৰে বাজিং সাউন্ড কৰে বাট ট্ৰাকৰ ইঞ্জিন ৰড বুলি আমি লিখো সো হেই বস্তুটোৰ বা হেই ইঞ্জিনটোৰ বা হেই প্ৰাণীটোৰ যোনটো ন্যাচারাল সাউন্ড হয় স্নেকৰ যেনেকে স্নেকৰ সাউন্ডটো কি হিস এনেকা সাউন্ড হয় হিস কৰে সো হেই ন্যাচারাল সাউন্ডটো লিখাটোকে আমি কওঁ onomatopoeia means onomatopoeia is a form or formation of speech which resembles the sound of the natural object বা natural actionৰ সাউন্ডৰ মতে যোনটো সাউন্ড কৰে আৰু হেতু আমি লিখো হেই ওয়ার্ডটোকে আমি onomatopoeia বুলি কওঁ সো এইটো বস্তু মনত ৰাখিবলৈ অলপ দিগদাৰি হ'ব পাৰে কিন্তু মানে মনত ৰাখিবলৈ কেনেকৈ পাৰিম মই কৈ দিছো ইয়াত দুটা ওয়ার্ড আছে ইয়াত এটা ওয়ার্ড আছে অনমা আৰু পিয়া onomatopoeia অনমা মানে কি হয় অনমা মানে নাম হয় আৰু এই ওয়ার্ডটো পিয়াটো আহিছে পোয়েম বুলি এটা ওয়ার্ডৰ পৰা তাৰ মানে মেকিং নেম মেকিং একচুয়াল লিটাৰেল ওয়ার্ডটো অনমা মানে নাম হয় নেম কেনেকৈ নাম হয় বহুত ওয়ার্ডত আছে সিনোনিম বা এন্টোনিম হোমোনিম হেটেৰোনিম গোটেই কিটাতে এই অনমা ওয়ার্ডটো ইয়াত আছে অনমা নাম নেম সো অনমা মিন্স নেম দিস অনমা মিন্স নেম আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট ওয়ার্ড আছে মই এটো লিখি দিছো এটো আপোনালোকে চাই লব এপনিমস এই অনিমাটো ইয়াত আছে অনমাটো ইয়াত আছে ONYM অনমা তাৰ পিছত সিউডোনিম বা সিউডোনিমাস এটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ওয়ার্ড হয় তাৰ পিছত এটা ওয়ার্ড আছে
anonymous. So এই তিনিটা word আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব যদি লাষ্টত অলপ সময় পাওঁ তেতিয়া মই এইটো এক্সপ্লেইন কৰি দিম নহলে বেলেগ এটা ক্লাছত এক্সপ্লেইন কৰি দিম এইকেইটা এই তিনিটাই কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট word এক্সামত আহি থাকে বাৰে বাৰে নেক্সট আমাৰ নম্বৰ 8 remuneration 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 এই স্যালাৰি কথাটো কৈছে remuneration মানে যোনটো এটা পে বা স্যালাৰি যোনটো এটা মানুহক বা এটা এমপ্লয়িক দিয়ে হেতুকে কৈছে remuneration তাৰ পিছত নম্বৰ 9 আছে আমাৰ gratuitous so gratuitous yet correct spelling to হয় gratuitous মানে something which is not necessary মানে যোনটো দৰকাৰ নাই বা হেতুকে আমি কব পাৰো gratuitous মানে এটা সিনেমা this movie is full of gratuitous violence যত দৰকাৰ নাই তাতো ভৰাই দিছে হেতুকে আমি কও gratuitous নম্বৰ 10 ত আছে আমাৰ moratorium তো আমাৰ কারেক্ট স্পেলিং হয় moratorium মানে এটা টেম্পোৰাৰি ষ্টপিং অফ এন এক্টিভিটি মানে কিবা এটা বস্তু টেম্পোৰাৰিলি ষ্টপ কৰি দিয়ে হেতুকে আমি কও moratorium যেনেকে কোভিডৰ টাইমত ব্যাংকবোৰে বা লোন যোনবোৰ কালেক্ট কৰা কোম্পানী মানে মানুহবোৰক এটা moratorium পিৰিয়ড এটা দিছিলে মানে কেইদিন মানৰ কাৰণে বা টেম্পোৰাৰিলি যে ইএমআই টো দিব নালাগে বা লোন টো দিব নালাগে সেই টেম্পোৰাৰি হল্ট কৰা বা টেম্পোৰাৰি ষ্টপ কৰা কিবা এটা এক্টিভিটি হেতুকে আমি কও moratorium বুলি Next, choose the correct single word. A statement that can have a double meaning. Double meaning thaka statement to ami ki kobo paru? Verbose keba baru ami discuss korisu. Verbose mane ki? Verbose means use of too many words. Wordy. Tar pisot ase ambivalent, epigraph, ambiguous. Ei word to jote dekha আপোনালোকে দেখা পাব এমবি মানে both যেনেকৈ আছে ambidextrous মানে রাইটিং উইথ both hands that is called as ambidextrous এমবি মানে both সো আমাৰ অপশন এই দুটাৰ মাজতে হ'ব আনসাৰটো either ambivalent or ambiguous মানে এনেকুৱা এটা শব্দ বা এনেকুৱা এটা স্টেটমেন্ট which has double meaning দুটা মিনিং আছে ক্লিয়াৰ নহয় হেতুক আমি কওঁ ambiguous ফৰ এক্সাম্পল যদি মই কওঁ He gave her dog meat, but he gave her dog food. Every ami ko paru. So this statement is ambiguous. Kyo ambiguous hoy? Yat koise he gave her. He ei swalizoni ki dile dog food. Kukuror khana dile. He gave her dog food. He gave her dog food. Ami enai ko paru kukuror khana dile type. তাৰপিছত আমি এটো কব পাৰো he gave her dog food মানে he এই ছোৱালীজনীৰ কুকুৰটোক খানা দিলে আমি হেতু কব পাৰো সো this is an ambiguous statement আমি ধৰিব নোৱাৰো মানে কি কৈছে হি কুকুৰটোক খানা দিলে নে ছোৱালীজনী কুকুৰৰ খানা দিলে সো হে ডাবল মিনিং আছে আৰু হেতু বুজিব নোৱাৰে মানে ক্লিয়াৰ নহয় এই কাৰণে হেতু আমি কওঁ ambiguous বা আমি কব পাৰো the chicken is ready to eat মানে মই চিকেন বনালো চিকেনটো খাব পৰালৈ ৰেডি হৈ গল বা এইটো তাৰ মিনিংটো এটো হ'ব পাৰে মানে মোৰ এটা মুৰ্গী আছে সেই চিকেনটোৱে খাবলৈ ৰেডি হৈ আছে হেতু হ'ব পাৰে সো দিস কাইন্ড অফ স্টেটমেন্টস আর ambiguous statements নেক্সট আছে আমাৰ এটো ambivalent মানে ডাবল ফিলিং থাকা মানে মিক্সড ফিলিংস যদি কোনোবা লৰা এটা ছোৱালী এজনীক প্ৰপ'জ কৰে তো ছোৱালীজনী হা কবলৈ মন যায় না কব মন গৈছে বা ডিসাইড কৰিব পৰা নাই মিক্সড ফিলিংস আছে ভালো লাগিছে অলপ বেয়াও লাগিছে সো দ্যাট কাইন্ড অফ মিক্সড ফিলিংস ইজ কল্ড এজ হ্যাভিং মিক্সড ফিলিংস ambivalence বা ambivalent মিক্সড ফিলিংস এটো আমি ambivalent বুলি ক'ব পাৰো তাৰপিছত আৰু এটা এটো ইম্পৰ্টেন্ট ওয়ার্ড আছে এপিগ্ৰাফ সো এপিগ্ৰাফ means a phrase or a quote at the beginning of a poem hobo pare ba beginning of a novel hobo pare so hetu ami ko epigraph a short quote ba eta short phrase ba eta statement hobo pare eta kitabor beginning ot ba eta poem or beginning ot
আৰু জেনেৰেলি ইউজ কৰিলে কিবা এটা মনুমেণ্টতো হ'ব পাৰে বা কিবা এটা বিল্ডিঙত কিবা লিখা থকা শব্দও হ'ব পাৰে সো কিন্তু মেইনলি এনেকৈ বুজিলে হ'ল যে এপিগ্ৰাফ মিন্স ইট ইজ এ স্মল statement or phrase or a small quote at the beginning of a poem or beginning of a literary work মানে নভেল সভেলৰ ষ্টাৰ্টিঙতে থকা এটা স্মল ফ্ৰেজ words inscribed on the tomb মানে tomb বুলি pronunciation কৰে tomb to এটা dead body পুটা মানে dead body পকা দি বনাই দিয়ে dead body টো তাৰ ভিতৰত পুটি পেলাই এটো কনক্ৰিট কৰি দিয়ে সিমেন্টেদি ঢালাই কৰি দিয়ে সো তাতে ওয়ার্ড লিখা থাকে কিছুমান ওয়ার্ড কারবার ইন দ্য মেমরি অফ সো এন্ড সো নামটো লিখি 1950 টু 2010 এনেকে মানে ডেট অফ বার্থ লিখা থাকে আর কিবা কিবি লিখা থাকে সো দোজ ওয়ার্ডস ইনস্ক্রাইবড অন দ্য টুম্ব আর নোন এজ এপিট্যাফ এপিট্যাফ এটা মনত ৰাখিব লাগে এপিট্যাফ কেবাবাৰো আহিছে কেবাটাও এক্সামত কেবাবাৰো আহিছে সেইকাৰণে এটো একেবাৰে মনত ৰাখি ল'ব লাগে এপিট্যাফ মিন্স দ্য ওয়ার্ডস ইনস্ক্রাইবড অন দ্য টুম্ব এটা ডেড বডি যত পুটে তাত কনক্ৰিট থাকে সেই সিমেন্টৰ বস্তুটোৰ ওপৰত কিবা আখৰ লিখা থাকে এটোকে আমি কওঁ এপিট্যাফ এপিগ্ৰাফ আমি লাষ্ট স্লাইডত পাইছো এপিগ্ৰাফো লিখা এটা বস্তুৱে কিন্তু হেতু এটা নভেলত হ'ব পাৰে বা এটা পোয়েমত হ'ব পাৰে বা বিল্ডিং এটাতো হ'ব পাৰে কিন্তু ডেড বডি পুটা টুম্বৰ ওপৰত নহয় সো হেতু ডিফাৰেন্স হয় এপিগ্ৰাফ আৰু এপিট্যাফ এতিয়া eloquence এটা ওয়ার্ড আছে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় eloquence means to speak very convincingly বা জুনে এটা ভাল স্পিকাৰ মানে মানুহক কনভিন্স কৰি দিব পাৰে পাৰসুৱেট কৰি দিব পাৰে মানুহক সহজে ভুলাই দিব পাৰে সো হেইটোৱে আমি eloquence বুলি কওঁ দেন eulogy একদম সিম্পল ওয়ার্ডছত ক'বলৈ গ'লে is a speech praising somebody praising কাৰোবাৰ গুণ গোৱা praising somebody especially especially like a tribute to somebody who has died any normally আমি ইউজ কৰিব পাৰো প্ৰেজ কৰা কিন্তু হেতু বস্তু নরমালি কোড ইউজ হয় মানে এটা মানুহ মৰি যায় মৰি যোৱাৰ পিছত তাৰ মেমৰিত এটা স্পিচ দিয়ে প্ৰেজ কৰি পেলাই তাৰ গুণগান গাই পেলাই দিয়ে হেতুকে আমি কওঁ ইউলজি next the intelligent and educated class intelligent and educated class as a whole এটা generalized statement আমি ক'ব পাৰো হেতু intelligentsia বুলি generally আমি ক'লে কি বুজাও generally এটা জেগাৰ suppose যিমান intelligent মানুহবোৰ আছে artist আছে বা scientist আছে বা বহুত সুকা মানুহ আছে তাহাঁতক as a whole as a group আমি কওঁ intelligentsia so ইয়াৰ correct answer হল intelligentsia বাকি এডুকেটেড মানে পঢ়াশুনা বা লিটাৰেট মানে জনে পঢ়াশুনা কৰা হেতু বুজাইছে এরিস্ট্রোক্রেট মিন্স এরিস্ট্রোক্রেট মানে এটা হাই সোশ্যাল স্ট্যাটাস বা আগৰ দিনত ৰ্যাঙ্কিং থাকা কিবা এটা ৰজাই কিবা ৰ্যাঙ্ক দিয়া এনেকুৱা এজন মানুহক বা হাই ক্লাস মানুহক এরিস্ট্রোক্রেট বুলি কয় নেক্সট স্টাডি অফ ম্যানকাইন্ড আমি কেবাবাৰো পাইছো এটা সাবজেক্টে আছে এন্থ্ৰোপোলজি বিকজ এন্থ্ৰোপোস মিন্স mankind a anthropos mane mankind logy mane study so anthropology is the study of mankind baki kita moi koi disu briefly pathology is the study of disease philology is the study of language physiology is the study of how living organisms or how living beings function living being keneke function kore tar study to ke ami ko physiology next an office with no work but high pay সবে এনেকুৱা বিচাৰে মোৰ অফিসত কাম থাকিব না লাগে মই বহুত পইচা পাব লাগে সো সবে এটো বিচাৰে কিন্তু অকল কিছুমান লাকি মানুহে হেতু পায় বা ফেমাস মানুহে পাব সো এ অফিস উইথ নো ওয়ার্ক বাট হাই পে ইজ নোন এজ সিনেকিউৰ অপশন বি সিনেকিউৰ মানে এনেকুৱা এটা অফিস যত ভাল দৰমহা পাব ভাল ফেসিলিটি পাব কিন্তু কাম একো নাই যেনেকৈ আমাৰ বহুত কিছুমান ৰিটায়াৰ্ড আইএছ অফিচাৰ থাকিব পাৰে বা কিছুমান এনেকুৱা পলিটিচিয়ান থাকিব পাৰে তেওঁলোকক ক'বাত এটা কাম নথকা জেগা দি দিব কিন্তু তেওঁলোকে দৰমহা বা পাৰ্কস হেখিনি সব পাব দ্যাট ইজ কল্ড এজ সিনেকিউৰ বাকি ওয়ার্ড কিটা মই কৰিছো অনাৰাৰি মিন্স সামথিং গিভেন এজ এ অনাৰ যেনেকৈ কিছুমান স্পৰ্টছ পাৰ্সনক এটা কৰ্নেলৰ ৰেংক দি দিয়ে আৰ্মি কৰ্নেলৰ ৰেংক দি দিয়ে একচুয়ালি হতে যুদ্ধত যাব না লাগে কিন্তু জাস্ট এটা এজ এ অনাৰ এটা ৰেসপেক্ট
সন্মান দিয়াৰ বাবে সিহঁতক সেই ৰেংকটো দিয়া দ্যাট ইজ কল্ড এজ অনাৰেৰী এক্স অফিচিও আমি সবে জানো যেনেকে দ্য ভাইচ প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ দ্য এক্স অফিচিও চেয়াৰমেন অফ দ্য ৰাজ্যসভা মানে ভাইচ প্ৰেসিডেন্ট হোৱাৰ কাৰণে ৰাজ্যসভাৰো চেয়াৰমেন হৈ যায় মানে এজ এ ৰিজাল্ট অফ হিজ ৰেংক অৰ এজ এ ৰিজাল্ট অফ হিজ ডেজিগনেশ্যন অৰ বাই ভাৰ্চু অফ হিজ অফিচ সেই ৰেংকটো পোৱাৰ কাৰণে অট'মেটিকেলি ইটো ৰেংকো পাই যায় সেইটোৱে বুজাইছে বাই ভাৰ্চু অফ অফিচ এটা ৱৰ্ড আছে ৰিটাইশ্যন মানে যোনটো চুপচাপকে থাকে এটা সাইলেন্ট ইন্ট্ৰোভাৰ্ট কোৱাইট shy person that is called as reticent very important word চুপচাপ থকা মানুহ চুপচাপ থকা লৰা বা ছোৱালী তেওঁক আমি ক'ব পাৰো reticent the act of looking back upon past events যেতিয়া আমি আগৰ কথা চিন্তা কৰি পেলাই আমি পাষ্টৰ কথা চিন্তা কৰি কেতিয়াবা আমি নিজকে ভাবি থাকো এইটো পাষ্টত এনেকুৱা কৰিব লাগিছিল তেনেকুৱা কৰিব লাগিছিল so this act of looking back upon past events is called as retrospection retro মানে পাষ্টত গুছি যোৱা so retrospection means looking back upon past events is called as retrospection introspection ইয়াত কেলে লুকিং ব্যাক বুলি কৈছে ব্যাক মানে লুকিং ব্যাক এই ইয়াত এটা ৱৰ্ড আছে স্পেক বুলি স্পেক মানে স্পেক অৰ স্পিক মিন্স টু সি চোৱাটো কৈছে যেনেকৈ আমাৰ স্পেক্টেটৰ থাকে স্পেক্টেটৰ ইয়াত বা স্পেক্টেকলছ থাকে চ' তাৰ পৰা আমি দেখা পাওঁ স্পেক মানে টু সি চ' ৰেট্ৰস্পেকশ্যন মিন্স টু লুক বেক আপন পাষ্ট ইভেণ্টছ ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন মানে আমি যেনেকৈ এটা সেন্টেন্স পাওঁ আপনি আন্দৰ ঝাঁক कर देखो মানে নিজৰ ভিতৰত তুমি নিজে চাই চোৱা কি ভুল কৰিছা তুমি সো সেই ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন মানে নিজৰ ভিতৰতে চোৱাটো আমি কওঁ ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন নিজৰ ভিতৰত চোৱাটো এক্সট্ৰস্পেকশ্যন ইজ এক্স্যাক্টলি দ্য অপোজিট সো এক্সট্ৰস্পেকশ্যন মিন্স লুকিং এট আউটসাইড থিংছ মানে নিজৰ নেচাৰেল সাৰাউণ্ডিংছত থকা কি সিচুৱেশ্যন আছিল কেনেকুৱা কিহৰ কাৰণে মোৰ ডিসিশনটো ইনফ্লুৱেঞ্চ হ'ল সো সেই এক্সটাৰ্নেল বস্তুবোৰ চোৱাটোকে আমি কওঁ এক্সট্ৰস্পেকশ্যন ইয়াত আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড আছে সাৰ্কামস্পেকশ্যন মানে শ্বৰ্টত যদি মই ক'ব যাওঁ এইটো কনচিয়াছ বা কেয়াৰফুল হোৱাটোকে আমি কওঁ সাৰ্কামস্পেকশ্যন কিয় সাৰ্কামস্পেকশ্যন হ'ল এইটো মই বেলেগ এটা ক্লাছত বুজাই দিম সাৰ্কাম মিন্স টু লুক এৰাউণ্ড মানে নিজৰ আশে পাশে চোৱাটোকে আমি কওঁ সাৰ্কামস্পেকশ্যন সো এতিয়াৰ কাৰণে মনত ৰাখি ল'লে হ'ল সাৰ্কামস্পেকশ্যন মিন্স কনচিয়াছ অৰ কেয়াৰফুল নেক্সট মেটাৰ ৰিটেন বাই হেণ্ড ৰিটেন মেনুস্ক্ৰিপ্ট এমনেষ্টি প্ৰুফ মানে আমি জানো কি হয় এইটো বিশেষ একো তাত এক্সপ্লেইন কৰিবলগীয়া একো নাই প্ৰুফ এমনেষ্টি মানে যোনটো এটা পাৰ্ডন দিয়ে মাফি দিয়ে স্পেচিয়েলি বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এটা এমনেষ্টি এটা স্কিম মানে য'ত টেক্স চুৰ কৰা মানুহবোৰক তাতে পাৰ্ডন দিয়ে মানে তাতে মাফি দি দিয়ে বা ক্ৰিমিনেল কিছুমানক পাৰ্ডন দিব পাৰে অফিচিয়েল পাৰ্ডন চ' ডেট ইজ কল্ড এজ এমনেষ্টি হেণ্ড ৰিটেন আৰু মেনুস্ক্ৰিপ্টৰ মাজত হ'ব এনিথিং ৰিটেন বাই হেণ্ড ইট ইজ কল্ড এজ হেণ্ড ৰিটেন আমি পেঞ্চিলেৰে লিখিলোঁ কলমেৰে লিখিলোঁ এইটো আমাৰ হেণ্ড ৰিটেন নোট কিন্তু মেটাৰ ৰিটেন বাই হেণ্ড মেটাৰ মানে কৈছে ইয়াত কি কিবা এটা বস্তু হাতেৰে লিখা বস্তু মানে মেইনলি এনি টাইপ অফ ডকুমেণ্ট যাৰ অলপ হিষ্টৰিকেল ভেলু আছে সেইটো আমি কওঁ মেনুস্ক্ৰিপ্ট মিনিংটো ছেইমে হয় হেণ্ড ৰিটেন আৰু মেনুস্ক্ৰিপ্ট কিন্তু হেণ্ড ৰিটেনটো এটা কেজুৱেল শব্দ বা যিকোনো বস্তুক আমি ক'ব পাৰোঁ হাতেৰে লিখা বস্তু হেণ্ড ৰিটেন চ' মেনুস্ক্ৰিপ্ট ইজ এ ডকুমেণ্ট ৰিটেন বাই হেণ্ড অৰ মেটাৰ ৰিটেন বাই হেণ্ড দেট ইজ কল্ড এজ মেনুস্ক্ৰিপ্ট চ' অপশ্যন বি আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট ওৱান হু ইজ ইন চাৰ্জ অফ এ মিউজিয়ামৰ যোনে চাৰ্জত থাকে তাক কি বুলি কয় আমাৰ আছে কিউৰেটৰ ছুপাৰভাইজাৰ কেয়াৰটেকাৰ ৱাৰ্ডেন কেয়াৰটেকাৰটো এটা জেনেৰেলাইজ টাৰ্ম হয় কেয়াৰটেকাৰ য'ৰ ত'ৰ হ'ব পাৰে বিল্ডিঙৰ হ'ব পাৰে ঘৰৰ হ'ব পাৰে য'ৰ ত'ৰ হ'ব পাৰে চ' কেয়াৰটেকাৰ আমাৰ স্পেচিফিক নহয় এইটো আমাৰ এনচাৰ নহয় ৱাৰ্ডেন জেনেৰেলি ক'ত থাকে ৱাৰ্ডেন জেনেৰেলি আমাৰ প্ৰিজনত থাকে জেলত থাকে বা হোষ্টেলত থাকে বা ৱাইল্ড লাইফত থাকে ফৰেষ্টত থাকে চ' সেইকাৰণে ৱাৰ্ডেনটো আমাৰ নহয় ছুপাৰভাইজাৰটো এটা জেনেৰেল টাৰ্ম ছুপাৰভাইজাৰ যোনে ছুপাৰভাইজ কৰে তাকে ছুপাৰভাইজ কৰে অভাৰঅল দেখভাল কৰা সেইটোৱে কৈছে কিউৰেটৰ চ' এ পাৰ্চন হু ইজ ইন চাৰ্জ অফ এ মিউজিয়াম বা কিবা আৰ্ট গেলেৰী সেইবোৰক আমি কওঁ কিউৰেটৰ ইয়াতে এটা কথা
এতিয়া যেনেকে আমাৰ ক্ৰিকেট পিচবোৰতো কেয়াৰটেকাৰ এটা থাকে সেইটোকো আমি কওঁ কিউৰেটৰ সো দ্যাট পাৰ্সন ইজ কল্ড এজ পিচ কিউৰেটৰ সো ইয়াত আমাৰ এনসাৰটো এ পাৰ্সন ইন চাৰ্জ অফ এ মিউজিয়াম আৰ্ট গ্যালারি বা কিবা কালেকশন বা পিচ ক্ৰিকেট পিচ বুলি ক'লে আমি কিউৰেটৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ নেক্সট ৰেসপন্সিবল একৰ্ডিং টু ল যেনেকৈ আমাৰ থাকে কিছুমান ৰেসপন্সিবল একৰ্ডিং টু মানে হি ইজ লায়েবল ফৰ দ্য ডেমেজেছ কজড বা সেই লায়েবিলিটি থাকাটো আমি কওঁ ৰেসপন্সিবিলিটি থাকা ইয়াত আমাৰ অপশ্যন এটাই আছে লায়েবল মিন্স টু বি ৰেসপন্সিবল ফৰ সামথিং এলিজিবল মানে আমি জানো এলিজিবল মানে আমাৰ কোৱালিফিকেশ্যন থাকা বা সুটেবল বা সুট কৰা বা কোৱালিফিকেশ্যন থাকা এলিজিবিলিটি থাকা বুলি কওঁ আমি এইটো কাৰণে এইটো আমাৰ আনসাৰ নহয় লেজিটিমেট মানে হ'ল লফুল বা ভ্যালিড বা লফুলটোক আমি লেজিটিমেট বুলি কওঁ লিগেলাইজ মানে যোনটো বস্তু লৱেদি আইনেদি লিগেল কৰি দিয়ে সেইটোকে আমি লিগেলাইজ বুলি কওঁ সো ইয়াত ৰেসপন্সিবল একৰ্ডিং টু ল মিন্স টু বি লায়েবল নেক্সট এনিথিং ৰিটেন ইন এ লেটাৰ আফটাৰ ইট ইজ সাইনড সাপোজ আমি কাৰোবাক মেছেজ এটা দিলোঁ লেটাৰ এটা দিলোঁ কিবা কিবি লিখিলোঁ এনেকৈ ঢেৰ আখৰ লিখিলোঁ ঢেৰ বডিটো লিখিলোঁ কেইবাটাও লাইন লিখিলোঁ কিবা এটা লাষ্টত আমি নোট এটা লিখিলোঁ যোনটো আমি পাহৰি গ'লোঁ বা ইয়াত বডিটোত লিখিবলৈ বা আমি এটা স্পেচিয়েল মেনশ্যন দি পেলাই লিখিলোঁ আমি লাষ্টত এনেকৈ লিখি দিওঁ PS আমুক কিবা এটা শব্দ আমি কিবা এটা লাইন লিখি দিলোঁ সো সেই PSটোৱে আমি কওঁ পোষ্টস্ক্ৰিপ্ট সেই পোষ্টস্ক্ৰিপ্ট এনিথিং ৰিটেন ইন এ লেটাৰ আফটাৰ ইট ইজ সাইন কৰাৰ পিছত গোটেই বডিটো চব বনাই দিয়াৰ পিছত পাহৰি গ'লোঁ বা স্পেচিয়েল নোট এটা লিখি দিলোঁ আমি PS বুলি দি পেলাই বা এটা ৱৰ্ড আছে NB বুলি আমি লিখি দিওঁ তাৰমানে নটা বেনি মানে নোট ৱেল সো PS বুলিও লিখে বহুতে NB বুলিও লিখে দ্যাট PS ইজ কল্ড এজ পোষ্টস্ক্ৰিপ্ট বাকি আমি জানো ম্যানুস্ক্ৰিপ্ট আমি ডিসকাস কৰিলোঁ পোষ্ট ডিকশন বুলি একো যেনেকৈ শব্দ নাথাকে এইটো মানে কিবা হয় একো মিনিংলেছ ৱৰ্ড হয় ডিকশন মানে স্পিক কৰাটো কৈছে কথা কোৱাটো ডিকশন বুলি কয় পোষ্ট ডিকশন বুলি নাথাকে একো শব্দ নন অফ দিছটো নহয় নেক্সট মেডিচিন টু আনডু দ্য এফেক্ট অফ পয়জন যেতিয়া সাপে কামুৰে তাৰ পয়জনটো নিউট্ৰেলাইজ কৰিবলৈ যোনটো বস্তু দিয়ে আমি সেইটো কওঁ এণ্টিডট বুলি কয় সেইটো এণ্টি পয়জন তেনেকুৱা একো ৱৰ্ড নাথাকে এণ্টি পটেণ্ট বুলিও একো নাথাকে এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী থাকে এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী ড্ৰাগছ থাকে আমাৰ যেনেকৈ ইনফ্লেমেশ্যন মানে কি আমাৰ মাংসটো কিবা ৰঙা হৈ যোৱা সোৱেলিং হৈ যোৱা কিবা দুখ হোৱা এইটো কৈছে সো এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী ড্ৰাগটো তেনেকুৱা এটা বস্তু নাইকিয়া কৰিবলৈ দিয়ে নেক্সট এ সিংগল ৰেমেডি ফৰ অল ডিজিজ এই কুৱেশ্যনটো আমাৰ কেইবাবাৰো আহিছে কেইবাটাও এক্সামত আমাৰ সোনাপুৰত এটা ৰিজৰ্টো আছে পেনেচিয়া সো পেনেচিয়া মিন্স এ মেডিচিন হুইচ কিয়ৰ্ছ এভৰিথিং পেনেচিয়া মিন্স কিয়ৰ অল শৰ্টত জানি ল'লে হ'ল কিয়ৰ অল সব ঠিক কৰি দিয়ে সো পেনেচিয়া ইজ এ সিংগল ৰেমেডি ফৰ অল ডিজিজ এটা মেডিচিন খোৱা গোটেই তোমাৰ প্ৰব্লেম সলভ হৈ যাব বাকি হাইপাৰবোলা এইটো এটা স্পেলিং মিষ্টেক আছে মোৰ মতে হাইপাৰবোলাই হ'ব লাগিছিলে হাইপাৰবোলা ইজ এ এটা এইটো মেথছৰ কিবা এটা টাৰ্ম হয় মানে এটা কাৰ্ভৰ জিঅ'মেট্ৰিৰ পাৰ্ট হয় এইটো সো এইটোৰ একো সেন্স নবনে ইয়াতে মিছনমাৰ মানে এটা ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট বা ৰং নেম কিবা এটা ভুল নাম দিয়া যেনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ গ্ৰীণলেণ্ডটো এটা আইচ থকা জেগা হয় তাত গ্ৰীণৰ একো কানেকশ্যন নাই সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ গ্ৰীণলেণ্ড ইজ এ মিছনমাৰ বা এবাৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে সেইটো টেনিছ এলব' বুলি এটা এই হাতৰ গাঁঠিত কিবা এটা বিষ হৈছিল কিন্তু এইটো টেনিছৰ লগত একো ৰিলেটেড নাই সেইকাৰণে দিছ টেনিছ এলব' ৱৰ্ড ইজ অলছ' এ মিছনমাৰ মানে ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট নেম বা ৰং নাম ভুল নাম দিছে সেইটো বুজাইছে নেক্সট এ পাৰ্সন হু ডাজ নট বিলিভ ইন দ্য এক্সিষ্টেঞ্চ অফ গড এইটো আমি পাইছোঁ কেইবাবাৰো পাৰ্সন হু ডাজ নট বিলিভ নাস্তিক যোনটো নাস্তিক হয় নাস্তিকটোক আমি এথিষ্ট বুলি কওঁ থিষ্ট মানে হু বিলিভছ ইন গড ফেনেটিক মানে ওৱান হু হেজ এক্সেছিভ এনথুজিয়াজম ফৰ সামথিং হেৰেটিক মিন্স এ পাৰ্সন হু goes against religion বা কিবা প্ৰিন্সিপল বা কিবা ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন চ' সেই মানুহটোক আমি কওঁ হেৰেটিক এষ্টাব্লিছড প্ৰিন্সিপল বা কাষ্টমছৰ এগেইনষ্টত যোৱাটো
A door partly open. এটা দরজা আধা খোলা থাকাটোকে আমি কওঁ a door open, that is called as ajar. Autocrat মানে জানো, autocrat মানে এটা ডিক্টেটৰিয়েল টাইপ বা এনেকুৱা এজন মানুহক আমি কওঁ autocrat. Circumnavigate মানে to travel around, মানে সব জায়গা ঘুরি ঘুরি ট্রাভেল করা, হেতুকে আমি কওঁ circumnavigate. Next, choose the correct sentence which is grammatically correct. Grammatically correct word আমি choose করব লাগিব. Passengers were told why the flight was being delayed. Correct হ'ব পাৰে. Passengers were told whom the flight was being delayed. Whom the flight was being delayed, তাৰ একো সেন্স নাই. Whom the flight, এইটো ভুল আছে ইয়াতে. Passengers were told whose flight was why being delayed. কাৰ ফ্লাইট টু কেলে ডিলে হৈ গ'ল, এইটোতো একো সেন্স নবনে. হুজ আৰু why. Passengers were told which flight was why being delayed. So এইবোৰ ইয়াত ভুল আছে. So passengers were told why the flight was being delayed. Passengers বোৰক কোৱা হৈছে ফ্লাইট টু কিয় ডিলে হৈছে. So এটা এইটোহে আমাৰ ইয়াত সেন্সিবল সেন্টেন্স আছে. Next, one day from a lecture tour, Mark Twain entered a local barber shop for a shave. বাকি সব পার্ট কিটা সেম আছে. Mark Twain কমাৰ পিছত সব সেম আছে. ভুলটো ইয়াতে আমাৰ আছে from in এইকিটাতে আছে. One day in a lecture tour. In a lecture tour মানে টুৰ কৰি থাকোঁতে টুৰৰ ভিতৰতে বাৰ্বাৰ শ্বপ নাপিতত সোমাই গ'ল, এইটো কেতিয়াও নহয়. One day for a lecture tour. লেকচাৰ টুৰত যোৱাৰ কাৰণে বাৰ্বাৰ শ্বপত সোমালে, চ' এইটো আমাৰ নহয়. চ' one day from a lecture tour and one day during a lecture tour, এই দুটাৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে. One day from a lecture tour মানে টুৰৰ পৰা অহাৰ পিছত এই মানুহজনে নাপিতত সোমালে. আৰু ইয়াত কৈছে ডিউৰিং এ লেকচাৰ টুৰ, মানে এটা টুৰত যাওঁতে সেই টুৰটোত যোৱা সময়ত বা ডিউৰিং ডেট লেকচাৰ টুৰ মাৰ্ক টুৱেইন এণ্টাৰ্ড এ বাৰ্বাৰ শ্বপ. চ' ইয়াত বেষ্ট অপশ্যন আমাৰ এই দুটাৰ মাজত কাৰেক্ট অপশ্যন এইটোৱে হয়. এটা টুৰত গৈছে, টুৰত যাওঁতে সেই টুৰটোৰ মাজতে যিকোনো এটা সময়ত অলপ টাইম উলিয়াই পেলাই মানুহজনে নাপিতত সোমালে শেভিং কৰিবলৈ. চ' দিছ ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন হিয়াৰ. Next, they reached the cinema early so they might get a good seat. ইয়াত ক'ব বিচাৰিছে চিনেমা হলত সোনকালে গৈ পাইছে. কিয় গৈ পাইছে? কাৰণ তেওঁলোকক এটা ভাল সিট লাগে, ভাল জেগা বহিবলৈ লাগে. চ' ইয়াত আমাৰ কি হ'ব পাৰে? ইয়ালৈকেতো চব ছেইম. ইয়াতে আছে so as they may, so that they might, for as they may, for as they may, এইটোতো নহয়. so as they might, so as they may, so as they might. কি কাৰণে গ'লে সিহঁতে? For what purpose they went to the cinema early? To get a good seat. That's why they reached the cinema early, so that কিহৰ কাৰণে? এইটোৰ কাৰণে গ'ল যে সিহঁতে এটা ভাল সিট পাব লাগে, সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত so that আছে কাৰণে আমাৰ এইটো কাৰেক্ট এনসাৰ. so as টো নহয়, so as ইয়াত as টো ভুল আছে ইয়াত, সেইকাৰণে অপশ্যন সি কাৰেক্ট হয়. reach the cinema early so that they might get a good seat. কি কাৰণে গ'ল? সিট পাবলৈ গ'ল. Next, you have to make sure that this work getting completed. You have to make sure this work get completed. This work got completed by next week. This work will get completed by next week. এইটো আমাৰ ডাইৰেক্ট ভুল আছে. This work will gets completed. Will gets কেতিয়াও নহয়. This work will gets, ইয়াত এই ডখৰত আমাৰ ভুল আছে. will gets completed. You have to make sure that this work getting completed. This work getting completed, ইয়াতো this work getting completed ইয়াতো ভুল আছে. So you have to make sure that this work got completed, gets completed. So এই questionটোত you have to make sure that this work gets completed হ'ব লাগিছিল. You have to make sure that this work gets completed by next week. You have to make sure that this work got completed by next week. So এটো ফিউচাৰৰ কথা পাতি আছে, completed by next. তো সেইকাৰণে ইয়াত past tense টো কেনেকৈ আহিব? got completed বুলি কৈছে. সো এইটো আমাৰ ভুল আছে. সো এই কোৱেশ্চনটোত কিবা এটা ভুল আছে, এবাৰ চেক কৰিব লাগিব. হয়তো পেপাৰত যেনেকৈ আছে পেপাৰত কৰা মতে এইটো টাইপ কৰা হৈছে. সো এই কোৱেশ্চনটোৱে ভুল থাকিব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ কাৰেক্ট ফৰ্মটো হয় ইউ হেভ টু মেক চিয়'ৰ ডেট দিছ ৱৰ্ক গেটছ কমপ্লিটেড হ'ব লাগে. ইয়াত গেটছ কমপ্লিটেড হ'লে এইটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব, যদি গেটছ কমপ্লিটেড থকা হ'লে.
ইয়াত get completed আছে so correct answer to gets হ'ব ইয়াতে Next, choose the appropriate improvement over the words to be substituted. If no improvement, mark your answer as option D. He claimed that he was merely an uninterested participant in the negotiation. এই গিটাৰ মাজত আমি অপশনটো চুজ কৰিব লাগিব এই কোৱেশ্চনটো মই আপোনালোকক হোমৱৰ্ক হিচাপে দিছো এইটো কমেন্ট বক্সত জনাব ইয়াৰ এনসাৰটো তাৰপিছত আমি ডিসকাস কৰি লম নেক্সট ক্লাছত আৰু এটা দিছো visiting children circumnavigated around the Dal Lake with visible delight during their visit to Srinagar. So, এই দুটা question 29 আৰু 30 আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত এনসাৰ কৰি জনাব বাকি ক্লাছটো ভাল লাগিলে যদি আমাক লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি ভাল লগা নাই তেতিয়া আমাক ফিডব্যাক দিব আমি কি ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰো ইয়াতে সো থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ ফৰ ওয়াচিং এন্ড সি ইউ সুন